کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ پھر خاموش کیوں ہو گیا؟ جبریل جانتے تھے کہ اگر میں نبی کے بارے میں، نبی کی امت کے بارے میں کہوں گا یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، میرے نبی کی آنکھوں سے اثربار ہو جائیں گے، میرے نبی بقرار ہو جائیں گے، میرے نبی کا چین بے چینی میں پڑ جائے گا۔ کیا میرے نبی پریشان ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل بتاؤ تو میری امت کو جہنم میں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جبریل مجبور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ کیا آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جیسے ہی سننا تھا جبریل علیہ السلام کی زبان سے میرے نبی بقرار ہو گئے، میرے نبی پریشان ہو گئے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، میرے نبی کی چین بے چینی میں پڑ گئی، میرے نبی بقرار ہو گئے، میرے نبی کی بقراری میں پڑ گئے، میرے نبی پریشان ہو گئے کہ اللہ میری امت کو جبریل نے خبر دی کہ میری امت بھی جہنم ہے۔ کیا میری امت بھی جہنم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو گئے، مدینہ میں اداسی چھا گئی، مدینے میں اداسی چھا گئی، حسن حسین پریشان ہو گئے کہ نبی کہاں چلے گئے، صحابی رسول پریشان ہو گئے نبی کہاں چلے گئے۔ حضرت صحابی رسول رو پڑے اور دھوتے ہوئے نبی کو چل پڑے، اور چلنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہیں نبی مل نہیں پا رہے ہیں۔ ایک چرواہا بکری چرایا کرتا تھا، بکری چرایا کرتا تھا، صحابی رسول نے کہا اے صحابی رسول نے کہا اے چرواہا کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے نورانی صورت والے کو دیکھا ہے؟ صحابی رسول چرواہا سے پوچھا، چرواہا نے کہا اے صحابی رسول میں نے تیری نبی کو تو نہیں جانتا ہوں، نورانی چہرے والا کون ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ صحابی رسول سنتے رہے، آنسو بہ رہے ہیں، روتے ہوئے آگے چل پڑے۔ چرواہا نے دیکھا صحابی رسول بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، ان کی جیب بے چین ہے، صحابہ نبی کی محبت میں صحابی رسول کو دیکھ رہے ہیں، روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ چرواہا نے کہا اے صحابی رسول ادھر آؤ، میں تیرے نبی کو تو نہیں جانتا ہوں، نورانی چہرے والا تو نہیں جانتا ہوں کہ نبی کون ہے، مگر مجھے اتنا علم ہے کہ فلاں غار میں ایک ایسا رو رہا ہے، ایسے درد والی آواز سے کوئی رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اور اس رونے کی آواز سے میری بکریاں چرنا بند کر دی ہے، میری بکری چلنا بھی بند کر دی ہے، میری بکری اداس کھڑی ہے۔ صحابی رسول نے کہا اے چرواہا اگر ایسی درد بھری آواز میں کوئی رونے والا ہوگا تو میرے نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسی کوئی درد بھری آواز میں رونے والے ہوں گے تو میرے نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ صحابی رسول روتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑے، غار کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی چلے دیکھتے کہ میرے آقا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر امتی امتی کہہ رہے ہیں، رب حبلی امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ صحابی رسول گئے ہیں، صحابی رسول اٹھا رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، یا حبیب اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، مگر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ صحابی رسول پریشان ہو گئے ہیں، صحابی رسول کہتے چلے جا رہے ہیں، مگر میرے نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، میرے نبی اپنی امت کو پکار رہے ہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ یا اللہ میری امت کو جہنم سے نکال دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ صحابی رسول پریشان ہو گئے، مگر نبی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت صحابی رسول دل میں سوچے کہ چلو حضرت فاطمہ کے پاس چلو۔ صحابی رسول حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے
बिन्त रसूल, रसूलुल्लाह की बेटी। नबी का तो पता चल गया, नबी अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं, नबी पर रो रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। हजरत फातिमा, मैं परेशान हो गया, अब रसूलुल्लाह की बेटी है, अब रसूल की बेटी है, लिहाजा आप चले, रसूल आपकी बात सुन लेंगे, रसूल आपकी बात मान लेंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा साथ में आई, देखिए कि नबी अपने सर को सजदे में रखे हैं। हजरत फातिमा कहने लगी, अब्बा हुजूर अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, अब्बा जान अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, मगर मेरे नबी सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। हजरत फातिमा बरगाह इलाही में दुआ की, या अल्लाह तेरे नबी की बेटी के सर के बाल आज तक किसी ने देखा नहीं है, मगर तेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा अपने सर की चादर उतार कर दुआ कर रही हो, या अल्लाह मेरी अम्मा जान की उम्मत की बख्शीश फरमा दे। जैसे हजरत फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ जिब्रील फातिमा को जाकर कह देना कि अपने सर से चादर ना उतारे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जल्दी से आए, हजरत फातिमा के कहा, ऐ फातिमा अपने सर से चादर ना उतारे, अल्लाह तबारक व तआला तेरे अब्बा जान की उम्मत की बख्शीश फरमा दिया है। क्या बख्शीश फरमा दिया। मगर देखो ए फातिमा की गुलाम, ये लगती है फातिमा की गुलाम। आज की औरतों को देखा जाए, सर की चादर कहाँ चले गया, सर के दुपट्टा कहाँ चले गया, इनकी इज्जत कहाँ चली गई। अरे बताओ, ए फातिमा की गुलाम ऐसी होती है, फातिमा की चहेती ऐसी होती है। आज की औरतों को देखा जाए, डीजे जब आएगा, आज की औरत अपने सर को चादर से उतार कर नाचेगी, अपने शौहर को दिखाएगी, अपने बाप को दिखाएगी, अपने भाई को दिखाएगी, टोला पड़ोस को दिखाएगी। जब बेटी नाचती है डीजे में तो बाप कहता है मेरी बेटी कितना अच्छा नाच रही है, मेरी बेटी कितना अच्छा नाच रही है। जब बहन नाचती है, भाई कहते हैं मेरा भाई कितना, मेरी बहन कितनी अच्छी नाच रही है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ध्यान कहाँ चले गया? नबी की बेटी को देखो, नबी की बेटी जैसे ही चादर सर से उतारेगी, अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील जाकर कह देना कि अपने सर के चादरों को सर से ना उतारे। मगर एक गुलाम को देखा जाए, आज की माँ बहनों को देखा जाए, आज के शहवर को देखा जाए, आज की माँ बहनों के शहवर को देखा जाए, आज की माँ बहनों के बाप को देखा जाए, मगर याद रखो उसे क्या है, उसे क्या पता है जिन औरतों का सर का चादर उतरता है, जो सर खुली रहती है, जब अपने सर के बाल दिखाया जाता है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, जहन्नम के फरिश्ते इस औरत को जहन्नम में डाल दो, तो उस औरत को जहन्नम में लेकर जाया जाएगा। वो औरत कहेगी अल्लाह ऐ फरिश्ते रुक जाओ, फरिश्ते रुक जाएंगे, कहेंगे क्या बात है ऐ फरिश्ते, मैं जब अपने सर के चादर को उतार कर जा रही थी, उतार कर नाच रही थी, मगर मेरा बाप कभी मना नहीं किया। ऐ फरिश्ते मेरे बाप को भी लेकर चलो, अल्लाह ताला हुक्म देगा ऐ फरिश्ते उनके बाप को भी जहन्नम में डाल दिया जाए। जब माँ बेटी और बाप जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में लेकर जाया जाएगा, औरत कहेगी ऐ फरिश्ते रुक जाओ, ऐ फरिश्ते रुक जाओ, मेरे भाई को भी साथ ले लो। बोले क्या बात है? औरत कहेगी ऐ फरिश्ते मेरे भाई, मैं जब अपने सर के चादर को कहीं रख कर जा रही थी, अपने सर के बाल दिखा रही थी, लेकिन मेरे भाई ने कभी मना नहीं किया कि आए मेरी बहन अपने सर के चादर को ढाक कर जाओ, लिहाजा उसे भी जहन्नम के आग में डाल दिया जाएगा। जब दो आदमी जहन्नम में जाएंगे, जब तीसरे का खबर आएगा, जब तीसरे का वक्त आएगा, वो औरत कहेगी ऐ फरिश्ते मुझे जहन्नम में मत लेकर जाओ, मेरे शौहर को भी साथ में जहन्नम लेकर चलो, मेरे शौहर को भी साथ में लेकर चलो। जब मैं अपने सर के चादर को रख कर किसी बाजार में घूम रही थी, मेरे शौहर ने आज तक कभी मना नहीं किया था, लिहाजा उसे भी जहन्नम के आग में डाल दिया जाएगा, उसे भी जहन्नम के आग में डाल दिया जाएगा। ऐ मेरे नबी के गुलामों,
اے میرے نبی کے غلاموں، اے حضرت فاطمہ کی چہیتی، اب بتاؤ تم اپنے سر کی چادر اتارے گی، تمہارے ساتھ 4 آدمی جہنم میں چلے گا، 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ اے میرے نبی کے غلاموں بتاؤ تو ایک بیٹی کے لیے باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، بھائی بھی جہنم میں جا رہا ہے، شوہر بھی جہنم میں جا رہا ہے، بیٹا بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، میرے نبی کے غلاموں، اگر تو چاہتے ہو کہ بیٹی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، بیوی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، تو اپنی بیوی کی سر کی چادر کو اتارنے نہ دینا، بیٹی کی سر کی چادر کو نیچے گرنے نہ دینا، ان کی چادر کو نیچے گرنے نہ دینا، نہیں تو وقت آئے گا قیامت کے دن بیٹی کے ساتھ سب کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیا سب کو جہنم میں جانا پڑے گا؟ اے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اے نبی کے غلاموں، آپ نبی کے غلام ہیں، ہم سب کے دل میں نبی کی محبت ہے، ہم سب کے دل میں نبی کا عشق ہے۔ حضرت فاطمہ کا طریقہ سکھاؤ، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کا ڈھنگ سکھاؤ، حضرت فاطمہ کے جیسا سے چلنے کا ڈھنگ سکھا دو، حضرت فاطمہ کے جیسے پردے پر رہنے کے وقت سکھا دو۔ اگر ایسے تم کرو گے، ایسا کرتے رہو گے تو خدا قسم کی آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے نبی خوش ہو جائیں گے۔ کیا میرے نبی خوش ہو جائیں گے؟ نبی کو یہی راضی کرنے کا وقت ہے۔ مرنے کے بعد کوئی انسان نبی کو راضی نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کوئی انسان خدا کو یاد نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ زندہ میں نیکی بھی کرنا ہے، زندہ میں گناہ بھی کرنا ہے۔ اب زندہ رہ کے گناہ کر لیں گے، مگر گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، اللہ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اے میرے دوستو، مرنے کے بعد جب آپ گناہ کر جائیں گے تو آپ کو قبر میں کون توبہ کرائے گا؟ آپ قبر میں کیسے توبہ کریں گے؟ آپ کو تو جان نہیں چلے گی، آپ کی تو ہاتھ نہیں ہلے گی، آپ کو تو زبان نہیں ہلے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ قبر میں آپ کا حال کیا ہوگا، حشر میں آپ کا حال کیا ہوگا؟ اے میرے دوستو، اے میری ماں بہنوں، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے گناہ سے توبہ کرو، حضرت فاطمہ کی سچی غلام بن جاؤ، حضرت فاطمہ کی سچی غلام بن جاؤ، اپنے دل میں نبی کی محبت کو ڈال لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب حضرت فاطمہ کے طریقہ کو اپنا لے گی، جب نبی کی بیٹی کا نقش قدم پر چلنے کا طریقہ سیکھ لے گی تو میرے نبی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ جب نبی آپ سے خوش ہوں گے تو آپ سے میرے رب خوش ہو جائیں گے۔ جب رب خوش ہوگا تو آپ کو جنت سے جانے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ جنت میں جانے میں کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں۔ اے میرے دوستو، سانس کا وقت نہیں ہے، سانس لینے کا وقت نہیں ہے کہ اب سانس لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کب چلے جائیں گے، کب آپ کی روح نکل جائے گی، کب آپ جو ہے کہ اسی وقت میں، اسی زندگی میں آپ سمجھ لیجئے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سمجھ لیں میں آخر کھا رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھے ہیں تو سمجھ لیں میں عشاء کی نماز آخر پڑھا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فجر کی نماز ملے گی یا نہ پڑھ پائیں گے یا نہ پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھتے ہو تو سمجھ لیں میں آخر پڑھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز آج پڑھ نہیں پاؤں گا، جب ظہر کی نماز پڑھو گے تو سمجھ لو میرے لیے ظہر کی نماز آخر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ پاؤں گا ہی نہیں پاؤں گا۔ جب عصر کی نماز پڑھ لو گے تو دل میں ٹھان لینا میرا یہی نماز آخر، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز عصر اور جو ہے کہ دوبارہ پڑھ پاؤں گا ہی نہیں پاؤں گا۔ سب ہمیشہ یہی خیال رکھو کہ ہر چیز میرے لیے آخر ہے، اور دل میں اللہ کا خوف کر لو، نبی کا عشق کر لو، نبی کا عشق کر لو، نبی کی سنت پہ عمل کر لو، اور نبی کی سنت پہ عمل کر لو گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو میری امتی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، میرے ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ 100
शहीदों का सवाब मिलता है। बताओ कि जब एक सुन्नत पर सिर्फ 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, तो बताओ नबी की सुन्नत पर अमल कर लेंगे, नबी की सुन्नत पर चलने का ढंग से लेंगे, तो बताओ कितना सवाब मिलेगा, कितना कितना सवाब मिलेगा। इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। मेरी माँ बहनों, तो आज से एक बात अपने कान में हौसले, क्योंकि तू फातिमा की गुलाम हो, फातिमा की गुलाम हो, तू जो है कि नबी के दीवाने के घर में पैदा हुई है, तुम्हारी शादी भी नबी के आशिक से हुई है, तुम्हारी शादी भी रब को एक मानने वाले से हुई है, तुम्हारी शादी अल्लाह को सच्चा मानने वाले से हुई है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है जो खुदा को जो दे माने, जो खुदा पर ऐब लगाए, जो नबी को मुर्दा माने, उससे शादी नहीं हुई है, नबी के आशिक से शादी हुई है। अब ये बताओ तुम्हारी शादी नबी के आशिक से हुई है, तो नबी के आशिक की बीवी ऐसे रोड में नहीं घूमती है, किसी की चुगली नहीं करती है, किसी की गिबत नहीं करती है। ऐ मेरे दोस्तों और मेरी माँ बहनों, नबी के आशिक की बीवी कभी किसी की चुगली और कभी की किसी की गिबत नहीं करते। मेरे नबी का फरमान है, कोई इंसान जिंदगी नमाज पढ़ ले, कोई इंसान जिंदगी सजदा कर ले, उसकी सजदा कबूल नहीं होगी, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। कोई औरत अपने सर को ठोक कर मर जाए, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। जब तक किसी की चुगली को ना छोड़ दे इंसान। ये बताइए, मेरे नबी का फरमान है, चुगली खोर कभी जन्नत जा नहीं सकता। जब तक किसी की चुगली की हो, जब तक उससे माफी ना कर ले, गिबत खोर जन्नत में जा नहीं सकता। जब तक किसी को तकलीफ पहुंचाया हो, जब तक उससे माफी ना मांग ले, वो जन्नत में जा नहीं सकते। ऐ मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अब अल्लाह से डरो और उस मिट्टी के अंदर से डरो कि मेरी कब्र में मेरा हाल क्या होगा। जब मुझे सुलाया जाएगा, वहाँ कोई नहीं रहेगा, वो कब्र अंधेरी होगी, कोई रोशनी नहीं होगी, कोई रोशनी नहीं होगी, और कब्र में तन्हा रहना पड़ेगा। उसमें आपका कोई साथ नहीं जाएगा। किसी से लड़ रही है, वो आपके साथ नहीं जाएगा, किसी से मोहब्बत कर रही है, वो आपके साथ नहीं जाएगा। आपको तन्हा जाना पड़ेगा, आपको तन्हा रहना पड़ेगा। मगर उस कब्र में तन्हा रहने के लिए कुछ तो तैयारी करना पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। वो तैयारी किया है, अल्लाह की इबादत नमाज है, नबी की मोहब्बत है, नबी के इश्क है। अगर आप अल्लाह की इबादत में लगी रहेगी, आप अल्लाह की इबादत करती रहेगी, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहेंगे, तो कब्र में अल्लाह कब्र में आपकी जो है रोशनी होगी, कब्र में आपके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दिया जाएगा, कब्र में आपके लिए जन्नत की बिस्तर बिछा दिए जाएंगे, कब्र में आपके कब्र में जन्नत की भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, आपकी कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेगी, आपकी कब्र को लंबी चौड़ी कर दिया जाएगा, जहां तक नजर आएगा चमकीली नजर आएगा। क्या चमकीली नजर आएगा। यहाँ थोड़ा घर गंदा हो जाए, घर में थोड़ा कचरा जमा हो जाए, कितने लोग परेशान हो जाते हैं, मेरा घर खराब हो गया, मेरा घर खराब हो गया, मेरे घर पे कचरा जम गया। मगर ये घर कई दिन का है, 2 दिन का घर है, सांस खत्म हुई, आपका घर खत्म, सांस खत्म हुई, जमीन दौलत खत्म, सांस खत्म हुई, भाई खत्म, सांस खत्म हुई, बाप खत्म, सांस खत्म हुई, आपका रिश्तेदार खत्म हो जाएगा। क्या रिश्तेदार खत्म हो जाएगा, वो कब्र में अकेला रहना पड़ेगा। मेरी माँ बहनों, आज अपने कान में बात लेकर जाओ कि आज के बाद से मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी, और वादा करो कि मैं अल्लाह की इबादत करती रहूंगी, अपने सर से चादर उतारनी नहीं दूंगी, अपने सर किसी गैर महरम को ना दिखाऊंगी, अपने सर के बाल किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैं बाजार नहीं घूमूंगी। अगर आप बाजार जाएंगे, आपसे नबी नाराज हो जाएंगे। क्या आपसे नबी नाराज होंगे? तो क्या नबी को नाराज करना है? क्या मेरे मुस्तफा को नाराज करना है? क्या नबी की बेटी हजरत फातिमा को नाराज करना है? नहीं नहीं, ये शादी की मौका है, शादी के मौके पर महफिल सजाई गई है, और ये महफिल किसी और की नहीं है, किसी बाप का नहीं है, किसी का जागीर का नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा की महफिल है।
میرے مصطفیٰ یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنے محفل میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور جس محفل میں نبی تشریف لاتے ہیں اور جو یہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں میرے مصطفیٰ سبوں کو دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ سبوں کو دیکھتے ہیں۔ جو نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، جو نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں اے درود پاک آپ کا فضل نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتے رکھا ہے، کیا ایک فرشتے پیدا کیا ہے۔ اے فرشتوں، جب میرے بندہ میرے نبی پر درود پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، سلام پڑھے گا تو اس کا نام لکھ لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا بھی نام لکھ لینا، کیا ساتھ ساتھ اس کے باپ کا بھی نام لکھ لینا۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا اپنے نبی پر، جب سلام بھیجتا اپنے نبی پر، اور فرشتے نام لکھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے فلاں پر فلاں آپ پر درود پاک پڑھا ہے، کیا آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اے میرے دوستو، بیٹھتے اڑتے نبی پر درود پاک پڑھیں گے، کیا نبی پر درود پاک پڑھیں گے۔ پرسوں حضرت کہے تھے نا کہ جو چیز اب یاد کریں گے وہی چیز یاد آئے گا۔ جب اب بیٹھتے اڑتے درود پاک پڑھتے رہیں گے نبی پر، آپ کی عادت پڑ جائے گی، کیا آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، آپ درود پاک پڑھ لیں گے، کیونکہ آپ کی درود پاک پڑھنے کی عادت ہے تو آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ جب دوسرا سوال ہوگا درود پاک نکلیں گے منہ سے، جب تیسرے سوال ہوگا درود پاک نکلیں گے، ہے نا۔ تو اتنے میں میرے مصطفیٰ کے اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے غلام ہے، میرا عاشق ہے۔ فرشتے چھوڑ دیں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتے، اے جنت کے فرشتے، اے میرے نبی کا عاشق ہے، میرے نبی پر درود پاک پڑھنے والا ہے، اس کی قبر میں جنت کی بستریں بچھا دے، جنت کی بستریں بچھا دے، اسے جنتی لباس پہنا دے، اس کی قبر میں جنتی بستریں بچھا دے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اور اس کی قبر کو لمبی چوڑی کر دے تاکہ جہاں تک نظر آئے چمکیلی چمکیلی نظر آئے، کیا چمکیلی چمکیلی نظر آئے۔ اے میرے دوستو، اے وقت نہیں ہے، بہت سارے سے لوگ کہتے ہیں ابھی وقت ہے پڑھوں گا نماز، ابھی وقت ہے نماز پڑھوں گا، وقت کہاں ہے؟ جس دن گزر گیا، آج سمجھ لیجئے کہ جمعہ کے دن ہے اور دوبارہ یہ دن آپ کو ملے گا نہیں، یہ دوبارہ دن اور آپ کو نہیں ملے، سمجھ لیے آپ کی عمر میں ختم، یہ عمر میں گھٹ گئی اور آپ کو یہ دن یہ وقت نہیں ملے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے وقت کو جانے نہ دیجیے، اسی وقت میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو تاکہ قیامت کا دن میں اپنے رب کو نبی کو منہ دکھا سکے۔ کیا قیامت کا دن کوئی نہیں ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بندہ رب رب پکارے گا، اے اللہ میری جان بچا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی جان بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہوگا، کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی بیٹی نہیں ہوگی۔ جس نبی پر درود پاک پڑھتے ہو، جس نبی کی محبت کو اپنے سینے میں سجا کر لے کر جاؤ گے، جس نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلو گے، جس نبی کی سنت پر عمل کرو گے، غیب سے آواز آئے گی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ کوئی ہوگا وہی مصطفیٰ، جس مصطفیٰ پر درود پاک پڑھو گے، جس مصطفیٰ کی محبت کو اپنے دل میں رکھو گے، وہی قیامت کا دن رب سے کہے گا یا اللہ میری گناہگار امت کو میرے حوالے فرما دے۔ مصطفیٰ اپنے سر کو سجدے
जाएंगे। रब कहेगा ऐ मुस्तफा मांगो तुझे दे दिया जाएगा, ऐ मेरे महबूब तो मांगो तुझे दिया जाएगा। मेरे नबी कहेंगे अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को मुझे दे दो, और जो है नेककार को तू ले लो, नेककार को तू ले लो। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ महबूब ले लो, ले लो, लेकर चले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाएंगे, अपने उम्मत को पास करेंगे, पुल सरात पास करेंगे। और पुल सरात कैसा होगा? चूल जैसे बाल है, इस बाल से भी बारीक, तलवार के धार से भी ज्यादा तेज होगा। मेरे मुस्तफा उस उधर से पास करेंगे, उम्मती को पास करेंगे, पास करते करते जाएंगे। रुक जाएगा कोई, वो कौन सा इंसान होगा? रुक जाएगा कोई, वो कौन सा इंसान होगा? वो होगा जो जुआ खेलते हो। क्या? जुआ खेलने वाला रुक जाएगा। मेरे मुस्तफा उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे, मेरे मुस्तफा उसे लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? जब इंसान के हाथ गंदा होता है वो एक दूसरे से मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं होता। कहता मेरा हाथ गंदा है, मेरे हाथ में चुट्ठा लगा हुआ है, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये बताओ कयामत का दिन जो इंसान जुआ खेलता है, कयामत के दिन उसके हाथ में सूअर का खून होगा। क्या होगा? सूअर का खून होगा। तो बता मेरे मुस्तफा उसका हाथ पकड़ेंगे, मेरे मुस्तफा उसको लेकर जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। जब वो मेरे मुस्तफा उसको छोड़ देंगे, मेरे मुस्तफा जब उसको लेकर नहीं जाएंगे, उसका ठिकाना कहाँ है? जहन्नम। उसका ठिकाना जहन्नम। और पुल सरात कैसा होगा? ऐसा नहीं है कि पूरी जन्नत जन्नत है, ऐसा नहीं है कि जहन्नम के ऊपर से रास्ता रहेगा। क्या? जहन्नम के ऊपर से रास्ता रहेगा, तलवार से ज्यादा तेज होंगे, बाल से ज्यादा बारीक होगा, उसी रास्ता में चलना है। जहाँ पैर पिछल गया वो जहन्नम की आग में, जो पार हो गए वो जन्नत जाएंगे। तो बताओ ऐसे रास्ते में चलने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे रास्ते में पार होने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताओ ऐसे रास्ते में पार होने के लिए क्या मुस्तफा को राजी करना चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसे में रास्ते में चलने के लिए क्या माँ बाप से मोहब्बत करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ऐसे रास्ते में चलने के लिए टोला पड़ोस से मोहब्बत करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ऐसे रास्ते में चलने के लिए एक दूसरे को नबी की सुन्नत को अदा करना चाहिए? सुन्नत मतलब सलाम करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या नबी के और से रास्ते में चलने के लिए एक मुस्लिम में, एक मोमिन में हाथ मुसाफा करना चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा नबी की सुन्नत है। सलाम करना नबी की सुन्नत है, मुसाफा करना नबी की सुन्नत है। जब नबी की सुन्नत को अदा कर लोगे तो आपका ठिकाना जन्नत है। क्या है? आपका ठिकाना जन्नत है। तो बताओ ऐसे रास्ते में चलने के लिए दुनिया ही में तो रब को राजी करना है। जब दुनिया में राजी नहीं करेंगे तो रास्ते में कैसे चलेंगे? कोई इंसान अगर कोई खेत जाता है, बहुत मोटा सा रास्ता रहता है जिसका अपने भाषा में आल कहते हैं, कितने लोग गिर जाते हैं, इतने चौड़े रहने के बावजूद भी चलने में लड़खड़ा जाते हैं। मगर वो बताओ वैसा रास्ता वहां नहीं है। तलवार के धार से ज्यादा होंगे तेज, वो बाल से ज्यादा बारीक होंगे। तो क्या ऐसे रास्ते में कैसे चलना है? क्या माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना या ना देखना है? आप ये बताओ, किसी के पास दौलत होती है वो हज में चले जाते हैं, किसी के पास जमीन दौलत होती है, किसी के पास पैसा हो जाते हैं वो जो है कि हज में चले जाते हैं। आप बताओ जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो क्या करे? मेरे मुस्तफा ने कहा ऐ मेरे उम्मत, ऐ मेरे गुलाम, तू घबराना मत, तुम्हारा भी रास्ता है। क्या रास्ता? मेरे नबी ने कहा ऐ मेरे गुलामों, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास माल दौलत नहीं है, तुम भी हज करना चाहते हो? गरीब कहता जी मैं भी हज करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने कहा ऐ मेरे गुलाम, तू माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले, तुझे एक हज का सवाब मिलेगा। कितना? एक हज का सवाब मिलेगा। बताओ जब एक मर्तबा देखेंगे, जब बार बार माँ बाप की मोहब्बत को, माँ बाप को देखते रहेंगे, तो बताओ कितनी हज के सवाब मिलेंगे। मेरे नबी ने कहा घर में काबा मदीना, माँ बाप की सूरत है, बाप दरवाजा
माँ के कदम के नीचे जन्नत है। क्या बाप दरवाजा माँ के कदम के नीचे है, जन्नत है। कोई इंसान कहता है सिर्फ माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बात कुछ नहीं है। ये बताओ कोई इंसान मकान बनाए उसका दरवाजा ही नहीं हो, वो क्या घर है? कोई सिर्फ दरवाजा बना ले और उसमें घर ही नहीं तो क्या वो घर है? क्या दरवाजे की भी जरूरत है, घर की भी जरूरत है, तभी घर होता है। उसी तरह जन्नत में जाने के लिए दरवाजा भी चाहिए और घर भी चाहिए। तो बाप दरवाजा है, माँ जन्नत की घर है, तो दरवाजा को राजी करोगे तो घर में घुसोगे और घर को राजी करोगे तो दरवाजा में घुसकर जन्नत जाओगे, है ना? जन्नत दरवाजा में घुसकर जाओगे। तो याद रखना मेरे नबी के गुलामों, अगर आपकी माँ बाप जिंदा है, आपकी माँ जिंदा है, माँ को तकलीफ ना देना, माँ को परेशान ना करना। अगर कोई माँ परेशान हो रही है, अगर कोई बेटा को परेशान कर रही है, कोई बेटा के ना हक को ना दे रही है, कोई बेटा को भी नाराज कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि वो जवाब देगी। मगर मेरी माँ है, माँ को मोहब्बत से देखो, बाप को मोहब्बत से देखो, माँ को छोड़ो, क्योंकि वो अपने इंसाफ का जवाब देगी क़यामत का दिन। कोई अगर जमीन दौलत में अगर कम बेसी कर रहे हैं तो जवाब देगा, लेकिन मेरा काम है माँ की इज्जत करना, बाप को एहतराम करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ रज़ा साहब तिगना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हमारे उस्ताद है और अल्लाह के करम में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आई मेरे नबी के गुलामों, अब अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो माँ से मोहब्बत करो, बाप का अदब करो। अल्लाह के नबी आपसे राजी होंगे। मैं कुछ देर पहले कहा कि मेरे नबी का फरमान है कि जो इंसान माँ को बाप को मोहब्बत के साथ एक निगाह देख ले उससे एक हज का सवाब मिलता है। तो जिसकी माँ और बाप बची हो उसको कभी राजी ना कर। मेरे नबी का फरमान है, किसी साहिब रसूल नबी के बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत की दो चौखट है, जन्नत की चौखट चूमना है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ साहिब रसूल ए बता जन्नत की चौखट चूमना है? साहिब रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत की चौखट चूमना है। मेरे नबी ने कहा, जाओ बाप का पैसानी चूम लो, माँ का कदम चूम लो। बाप का पैसानी चूमोगे, ऊपर का जो है ऊपला चौखट चुमलोगे, और माँ की कदम चुमोगे, नीचा चौखट चुमलोगे। साहिब रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप दुनिया से फौत कर गए हैं, यानी दुनिया से गुजर गए हैं। मेरे नबी का फरमान है, जाओ फौत कर गए, क्या कुछ फौत कर गए तो क्या होगा? जो माँ का कब्रिस्तान चले जाओ, बाप का कब्रिस्तान चले जाओ, बाप जहाँ लेटा हो वहाँ कब्र में जाके पेशानी चुम लो तो जन्नत का चौखट चुम लोगे। जहाँ लेटे हो उसी कब्र का तो कदम चुम लोगे, जन्नत का नीचा चौखट चुम लोगे। और किसी ने गया कहा, या रसूल अल्लाह मुझे भी जन्नत का चौखट चुमना है। मेरे नबी ने कहा, जाओ माँ बाप का कदम चुम लो। तो इंसान ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे मेरी माँ बाप दुनिया से फौत कर गई है, मेरी माँ बाप फौत कर गई है। मेरे नबी ने कहा, कब्रिस्तान चले जाओ। उस कहते हैं, या रसूल अल्लाह किस कब्रिस्तान में मेरी माँ बाप दफन है मुझे पता ही नहीं है। मेरे नबी ने कहा, अरे लोगों जाओ किसी भी कब्रिस्तान में चले जाओ और जाकर कोई भी कब्र में जाकर तुम माँ की मोहब्बत को और अपने दिल में बाप की मोहब्बत को रखकर चुम लोगे तो जन्नत का चौखट चुम लोगे। क्या जन्नत का चौखट चुम लोगे? तो बताओ, नबी को राजी करना है ना, दुनिया ही में राजी कर लो, मरने के बाद और राजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सांस है दुनिया एक खिलौना है। जैसे मिट्टी देखे है ना, मिट्टी अगर मिट्टी के हड़िया बनाइए, हाड़ी
हड़िया बनाइएगा तो देखिएगा फौरन टूट जाता है, टूटता ही या नहीं टूटता है। उसी तरह हम लोग एक खिलौना है, कब चाहेंगे टूट जाएंगे, कब चाहेंगे चले जाएंगे। तो बताओ इसी वक्त में नबी को राजी करना या नहीं करना है? नबी को राजी करना है। जब नबी को राजी कर लेंगे खुदा अब से राजी हो जाएगा। जब खुदा अब से राजी होगा तो आपका ठिकाना जन्नत है, आपका ठिकाना जन्नत। में अपनी तकरीर को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आप हजरात के बीच में आऊंगा, गुफ्तगू सुनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सुबहानल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक